بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا ننتقل إلى الجزء الآخر من الحركات الدائرية، وهذا الجزء هو curvilinear motion where the radius changes with time. That means the curvature is going to be changing. This applies to many of the things that we see around us. For instance, if you look at something like this machine is a digger. It goes, if you notice, if you want to draw the curve of this bucket, it certainly does go through a curvilinear motion, but the radius in reference to the fixed point somewhere in here is going to be changing, so the radius changes. So robot arms like this, hydraulic arms like this, also the radius changes with time. So this is a situation where we need to look at. Now, if we look at, like previously before, in previous case, if we think of an object going through this هذا المسار، يعني الأوبجكت بيمشي في هذا المسار، والأوبجكت ببعد عن النقطة أو distance R زي ما احنا شايفين. بعد مدة هذا P ممكن يكون هون، والR بتختلف، والثيتا برضه بتختلف. لاحظ أنت لما يصير في تغير في الراديوس بنتكلم عن شغلتين بتغيروا، اللي هم الR وكمان بتغير الثيتا. فبصير عندنا بدل الإكس والواي وبدل الN والT بصير عندنا R ثيتا، وبنعبر عنهم بشغلتين radial changes و transverse. ففي عندنا radial acceleration، في عندنا transverse acceleration as opposite to tangential and normal. ففي هذه الحالة if we draw the free body diagram of the object and we put all the external forces along the radial direction and all the transverse forces, which is يعني لاحظ إنه transverse forces متعامدة مع الراديال، فمش tangential. ما في عندنا tangential. tangent كان يكون بيمشي tangent، لكن احنا ما عندنا tangent الآن. في عندنا radial وفي عندنا يعني أنت ابدأ في رسم الراديال وبعدين الترانسفيرز بيكون متعامد معه. هذا هو الفري بودي دايجرام. ننتقل إلى الكينيتيك دايجرام. الكينيتيك دايجرام نفس الهيئة، لكن في عندنا mass times acceleration باتجاه الترانسفيرز دايركشن وباتجاه الراديال دايركشن، يعني applied equal effective، وهذا قانون نيوتن. فإحنا بنرجع على قانون نيوتن. في لاحظ إحنا بنتكلم عن radial و transverse components. summation of Fr is equal to mass times acceleration باتجاه R which is equal mass، وهذا هو acceleration باتجاه R اللي هي R double dot minus R theta dot square، summation of F theta اللي هي محصلة القوة باتجاه الثيتا أو باتجاه الترانسفيرس is equal mass times acceleration باتجاه الثيتا which is equal mass، وهذا هو ال A theta. هذا اللي فوق AR وهذا اللي تحت A theta. ال A theta بتساوي R theta double dot plus 2R dot theta dot. لاحظ احنا الآن نتكلم عن R dot theta dot و R double dot و theta double dot، يعني مما يعني إنه ال R والثيتا مالهم هم functions of time. هاي كل المادة النظرية. ما تبقى الآن بدنا بس يعني إن نحل بعض الأسئلة اللي هي بتطبق هذا القانون. فخلينا نشوف سؤال. السؤال هذا يمكن طلعتوا عليه في السابق، مشابه للسؤال السابق، بس في حاجة بتختلف. خلينا نقرأ السؤال ونشوف من خلال القراءة شو الاختلاف اللي موجود هون عن السؤال السابق اللي هو بيستخدم نفس الشكل ونفس الديفايس. بقول لي عندنا 3 كيلوغرام collar slides on a frictionless arm AA dash. ما في friction. The arm is attached to drum D and rotates about O in a horizontal plane. انتبه لك horizontal.
Horizontal plane means there is no effect for the weight. الوزن ملوش قيمة هنا لأنه الوزن تحمله الأرض. horizontal plane مش vertical plane، يعني الحركة هي تكون أفقية. At the rate of theta dot is equal 0.75 t. انتبه هذه theta dot هي سرعة الدوران يعني الأوميجا، where theta dot and t are expressed in radian per second and second respectively. As the arm drum assembly rotates, a mechanism within the arm releases the cord. وهذا الاختلاف هنا انه احنا الكورد الان فلتناه، يعني بنفلت الكورد فبتغير الراديوس. releases the cord so that the color moves outward from O with a constant speed of 0.5 meters per second. لاحظ هذه 0.5 meter per second ما بيحكي لي شو هي، بس هي الحقيقة هذه R dot، لأنه اللي بتحرك الcolor بالنسبة ل O معناته R dot هي is equal 0.5 meters per second. الآن knowing that at t is equal 0 r is equal 0 هذه boundary condition ممكن نستفيد منها بعدين. determine the time بدنا الزمن يعني at which the tension in the cord is equal to the magnitude of the horizontal force exerted on B by arm AA dash. يعني بدنا الزمن اللي عنده بيكون عندنا التنشن هون يساوي النورمال رياكشن اللي بين الكولر وبين الارم، يعني التي بتساوي الان. طيب شو بدنا نعمل؟ احنا بنعرف بدنا نعمل draw free body diagram والkinetic diagram، هذا شيء دائما نعمله. بعدين write the equation of motion for the color زي ما شفنا في السابق حسب المعادلات السابقة، وبعدين determine the kinematics of the color or combine the equations to find the time. طيب خلينا نشوف الآن هذا الديفايس اللي شفناه. هذه المعلومات اللي معطيه معنا انه ثيتا دوت اللي هي اوميجا is equal 0.75 t، في عندنا الار دوت is equal 5 meters per second عند هذه اللحظة، يعني بدنا نشوف الار 0 is equal 0 طبعا والثيتا 0 is equal 0. فهذا الفري بودي دايجرام هي زي ما كان في السابق. لاحظ ان الان اي ار واي ثيتا ما عندنا اي تي ولا عندنا اي ان. الاي ار اللي هي باتجاه الراديال، ودائما الراديال بيكون ناخذه موجب بيكون ابتعد عن الاوريجن، يعني لما يكون الار باتجاه away from the origin بيكون موجب، لذلك اخذنا هذه اي ار موجب. طبعا اي ثيتا متعامده عليها واخذناها بالشكل هذا موجب. فهذه هي الاتجاهات الموجبه للار وللثيتا. طبعا وهذه التي والان التنشن دائما احنا بنعرفه انه بيكون away from the body، والنورمال رياكشن بيكون متعامد مع السطح مع ال AA داش وال B. فهذا هو الفري بودي دايجرام. طيب والكينيتيك دايجرام زي ما شفنا في السابق، هذا هو الكينيتيك دايجرام MAR و MA ثيتا، وهذه هي المعادلة. بناخذ اول شيء ال FR is equal MA times R. طيب والاف ار احنا باتجاه الار في عندنا الماينس تي، واضح ليش الماينس تي، ماينس تي is equal mass times acceleration باتجاه الار، وهذا هو الاتجاه الار. مش مطلوب منك انت تثبت هذا القانون ولا حتى مطلوب منك انك تحفظه، بس مطلوب منك تعرف شو الموجود فيه وشو هي القيم الموجودة فيه. طيب هذا بالنسبة لنا القانون باتجاه الراديال دايركشن. نفس الشيء هذه summation of f theta is equal mv مضروبة في a theta. طيب وعندنا ال n موجبة فصارت n مضروبة في m sorry n is equal m مضروبة في هذه ال a theta. هذه هي المعادلتين. الآن بدنا ندور على كل واحد من هذول القيم. في عندنا ال r double dot بدنا نشوف شو قيمته، الار قديش قيمته، الثيتا دوت قديش قيمته، ثيتا دبل دوت قديش قيمته. خلينا نشوف هسه كيف بدنا نجد هذه القيم. احنا المعطيات اللي معنا انه ثيتا دوت is equal 0.75 t. طيب معنى ذلك الثيتا دبل دوت نعمل differentiation is equal 0.75.
برضو عندنا المعلومة الثانية إنه R dot is equal 5 meters. طب قديش قيمة ال R وقديش ال R dot؟ ال R dot is equal 0 وال R double dot وال R بدنا نعمل integration من 0 ل R لأنه at time 0 كان ال R is equal 0 فصار عندنا 0.05 t. فهذه المعطيات بعدها نجد قديش قيمة ال R dot وال R ونجد قديش قيمة ال AR بس بعملية تعويض مباشرة. فهذه هي ال AR بعد ما عوضنا القيم اللي احنا حصلنا عليها من هذول المعادلات والسابق. هاي قيمة ال AR وهاي قيمة ال A ثيتا. والآن نشوف كيف بدنا نعوض في القيم. هذا القانون اللي عملناه احنا كنا minus t is equal to this mass. هذه الماس قيمة الماس وهذه قيمة ال AR اللي وجدناها قبل شوي. هذه قيمة ال AR اللي وجدناها هون ونفس الشيء F ثيتا وال MP times A ثيتا برضو هذه القيمة اللي احنا وجدناها. الآن هذا بدنا نشوف قديش شو الكونديشن انه t is equal n فبنحط هذه المعادلتين مع بعض فبيطلع عندنا t is equal 2 seconds وهذا هو الجواب. طيب شباب الآن نيجي على سؤال concept question. concept question بيقول لي في عندنا يعني لعبة أطفال. الآن بيقول لي the girl if this girl the middle starts walking towards the outside of the spinning platform. يعني هذه البنت صارت تتحرك باتجاه away from the center وهذا البلاتفورم بدور. As shown in the figure, she is walking at a constant rate with respect to the platform. شو يعني constant rate؟ يعني R dot is equal constant. R dot constant معناته R double dot مالها is equal 0. And the platform rotates at a constant rate. شو معنى ذلك؟ إنه theta dot constant معناته theta double dot is equal 0. الآن السؤال in which direction will the force act on her or the forces acting on her? The forces. احنا عندنا باتجاه الترانسفيرس واتجاه الراديال. يعني بدنا نشوف إذا كنا هذا الراديال direction E1 radial direction هذه الإي ثيتا فبدنا نشوف شو الاتجاهات اللي بتكون عنها. هسه لاحظ انت هذه المعادله فالm times ar احنا كنا الr dot constant معناته الr double dot is equal 0 معناته بضل عندنا ar negative. لاحظ الr times theta dot squared negative معناته الm مضروب ب ar is going to be negative. لذلك الاتجاه اللي القوة اللي بتأثر عليها راح تكون باتجاه معاكس للإي آر يعني بتكون بهذا الاتجاه وهذا هو الجواب الصح. هذا أول واحد. طب والأي ثيتا لاحظ أنت في الأي ثيتا هون الثيتا دبل دوت is equal 0 لأنه ثيتا دوت is constant بظل عندنا 2r دوت ثيتا دوت بس هذه قيمتها دائما موجبة فلذلك بتأثر القوة اللي بتأثر عليها باتجاه ترانسفيرس لازم تكون بهذا الاتجاه. فالخيارات للجواب هذا هي زي ما حكينا في السابق. شكرا لكم. السلام عليكم.